அப்பொழுது ஜாதிகள் கர்த்தருடைய நாமத்துக்கும் பூமியில் உள்ள ராஜாக்கள் எல்லாரும் உம்முடைய மகிமைக்கும் பயப்படுவார்கள். பின் சந்ததிக்காக இது எழுதப்படும். சிருஷ்டிக்கப்படும் ஜனம் கர்த்தரை துதிக்கும். கர்த்தர் கட்டுண்டவர்களின் பெருமூச்சை கேட்கவும் கொலைக்கு நியமிக்கப்பட்டவர்களை விடுதலையாக்கவும் தம்முடைய உயர்ந்த பரிசுத்த ஸ்தலத்திலிருந்து பார்த்து வானங்களிலிருந்து பூமியின் மேல் கண்ணோக்கமானார். கர்த்தருக்கு ஆராதனை செய்ய ஜனங்களும் ராஜ்யங்களும் ஏகமாய் கூடிக்கொள்ளுகையில் சீயோனில் கர்த்தருடைய நாமத்தையும் எருசலேமில் அவருடைய துதியையும் प्रस्तावப்படுத்துவார்கள். आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यहोवा ने अपने ऊंचे और पवित्र स्थान से दृष्टि करके स्वर्ग से पृथ्वी की ओर देखेगा, ताकि बंधुओं का कराहना सुने और हाथ होने वालों के बंधन खोलें, और सिय्योन में यहोवा के नाम का वर्णन किया जाए और यरूशलेम में उसकी स्तुति किया जाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, देश देश के राज्य राज्य के लोगों, आओ हम यहोवा की उपासना करें, यहोवा के हम दंडवत करें। वही सामर्थ्य परमेश्वर और सच्चाई से अपने अधिकार से हम सभी को राज करने वाला परमेश्वर, उसकी हम आराधना करें। ये समय होगा जब देश देश और राज्य राज्य के लोग यहोवा की उपासना करने को इकट्ठे होंगे। अब हम इकट्ठे होकर उस महान परमेश्वर को दंडवत करें। राजादि राजा தேசங்களின் ராஜாக்களும் ஜனங்களும் கூடி ஏகமாய் கர்த்தருக்கு ஆராதனை செய்ய சியோனில் கர்த்தருடைய நாமத்தையும் எருசலேமில் அவருடைய துதியையும் பிரஸ்தாபப்படுத்தும்படிக்காய் நாமும் இந்த நாளிலே ஒன்று சேருவோம். கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துவோம். அவருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. ஆமேன், ஆமேன்। सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, मुझे बचाने छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को, हालेलुया। स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को, सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। जब मैं निराशा में था तूने मुझे आशा दी, जब मैं निराशा में था तूने मुझे आशा दी, जगत में आया जीवन को दिया पवित्र प्रेमी यीशु, हालेलुया, जगत में आया जीवन को दिया पवित्र प्रेमी यीशु, सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया, मुझे बचाया प्रभु
ताहू में सारा जीवन संपूर्ण आनंद से। हालेलुया देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से। सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा। हालेलुया मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं स्तुति करूँगा। हालेलुया सदा मैं सेवा करूँगा। हालेलुया मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। अनादि परमेश्वर सामर्थ्य जीवन में तू, अनादि परमेश्वर सामर्थ्य जीवन में तू। स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आने समय तक। हालेलुया स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आने समय तक। सदा मैं स्तुति करूंगा। हालेलुया सदा मैं सेवा करूंगा। हालेलुया मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा। हालेलुया सदा मैं सेवा करूंगा। हालेलुया मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। हालेलुया सदा तेरी सेवा करते रहेंगे, स्तुति करते रहेंगे खुदावन। राजा जिस तरह वो मरियम मगदलेनी ने खुदावन तेरी सेवा करती थी, अपने सारे श्रेष्ठ कार्य में से तुझे सेवा करती थी, आराधना करती थी, वैसे एक आराधना अपने उत्तम कार्य को देकर तेरी आराधना करने वाले हम भी बन जाए खुदावन। हमें आशीषित कर। आमीन ஆண்டவரே அப்பா, அந்த மரியம் மகதலேனியை போல் ஆண்டவரே அப்பா தன்னிடத்தில் உள்ள சிறந்ததை உயர்ந்ததை கொடுத்து உம்மை ஆராதித்தது போல ஆண்டவரே நாங்களும் இந்த காலகட்டத்தில் எங்களிடத்தில் இருக்கிற சிறந்ததை கொடுத்து உம்மை நாங்கள் ஆராதிக்க, எங்களுடைய ஆண்டவரே சிறப்பான பெஸ்ட்டை உமக்கு கொடுத்து நாங்கள் ஆராதனை செய்ய ஆண்டவரே எங்களுக்கு கிருபை செய்வீராக, கிருபை செய்வீராக ஆண்டவரே. அப்பா ஏனோ தானம் என்ற சூழ்நிலைகள் மாற்றி போடுவீராக அப்பா. ஒரு உன்னத ஆராதனையின் அனுபவத்தை எங்களுக்கு கொடுத்து நடத்தும்படிக்காய் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. நன்றி ராஜா, நன்றி ராஜா. லேசான காரியம் உமக்கது, லேசான காரியம், லேசான காரியம் உமக்கது, லேசான காரியம். பலன் உள்ளவன் பலனற்றவன், பலன் உள்ளவன் பலன் இல்லாதவன், யாராயிருந்தாலும் உதவிகள் செய்வது லேசான காரியம். என் இயேசுவுக்கு லேசான காரியம், லேசான காரியம் உமக்கது, லேசான காரியம், லேசான காரியம் உமக்கது, லேசான காரியம். பலனுள்ளவன் பலனுள்ளவன் பலனற்றவன், பலனுள்ளவன் பலன் இல்லாதவன், யாராயிருந்தாலும் உதவிகள் செய்வது லேசான காரியம். என் இயேசுவுக்கு லேசான காரியம், என் இயேசுவுக்கு லேசான காரியம், என் தேவனுக்கு லேசான காரியம். ஸ்தோத்திரம் இயேசுநாதா, உமக்கென்றும் ஸ்தோத்திரம் இயேசுநாதா, ஸ்தோத்திரம் இயேசுநாதா,
இயேசுநாதா ஸ்தோத்திரம் செய்கிறோம் பின்னடி யாத்திரு நாமத்தின் ஆதரவில் ஸ்தோத்திரம் செய்கிறோம் பின்னடி யாத்திரு நாமத்தின் ஆதரவில் இன்றை தினமதிலும் ஒருமித்து கூட உன்னாமத்தின் இன்றை தினமதிலும் ஒருமித்து கூட உன்னாமத்தின் அந்தனின் கிருபைக்காக உமக்கென்றும் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரமே ஸ்தோத்திரம் இயேசுநாதா உமக்கென்றும் ஸ்தோத்திரம் இயேசுநாதா ஸ்தோத்திரம் இயேசுநாதா உமக்கென்றும் ஸ்தோத்திரம் இயேசுநாதா ஸ்தோத்திரம் செய்கிறோம் பின்னடி யாத்திரு நாமத்தின் ஆதரவில் ஸ்தோத்திரம் செய்கிறோம் பின்னடி யாத்திரு நாமத்தின் ஆதரவில் அல்லேலூயா தேவனுக்கே அல்லேலூயா ராஜனுக்கே அல்லேலூயா தேவனுக்கே அல்லேலூயா ராஜனுக்கே தேவாதி தேவன் ராஜாதி ராஜன் என்றென்றும் நடத்தி தேவாதி தேவன் ராஜாதி ராஜன் என்றென்றும் நடத்தி ஆராதனை 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 அல்லேலூயா அல்லேலூயா ஆராதனை உமக்கே அல்லேலூயா அல்லேலூயா ஆராதனை உமக்கே அல்லேலூயா ஆராதனை உமக்கே அல்லேலூயா அல்லேலூயா ஆராதனை உமக்கே टूटकर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार।
हालेलुया यीशुआ हमारे बीच में खुदावन हमारी परिस्थितियों में, हाँ खुदावन हमारी आंसुओं की तराई में, खुदावन हमारे अंधेरा के वक्त पर राजा तू, हाँ खुदावन हमारी परिस्थितियों में, हमें कुशल में, हमारी दुख में, तकलीफ में, हाँ खुदावन प्रभु आप ही हमें बदलने वाला खुदावन, हमारी परिस्थितियों को बदल सकते हैं खुदावन, और कोई नहीं, धन दौलत नहीं खुदावन, आप ही बदल सकते हैं, तेरा प्यार ही बदल सकता है खुदावन, तेरे हाथों पर समर्पित करता है। आदर महिमा यीशु मसीह के देते हैं, पिता परमेश्वर के लिए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் உங்கள் ஒவ்வொருவரை வாழ்த்தி நாங்கள் வரவேற்கிறோம். हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को हम स्वागत करते हैं, आशीषित करते हैं। வசனத்தை தியானமாய் கேட்போம். वचन को हम ध्यान से सुने। வசனம் நம்முடைய வாழ்க்கையில கிரியை செய்யக்கூடியதாக இருக்கிறது. वचन हमारे जीवन में कार्य करती है, आमीन। எடுத்து வாசிப்போம். நீதிமொழிகள் 21வது அதிகாரம். आइए हम पढ़ेंगे नीति वचन 21वीं अध्याय का, और हम पलटें। அதுல முதல் வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். पहला आयत को हम पढ़ते हैं। ராஜாவின் இருதயம் கர்த்தரின் கையில் நீர்க்கால்களைப் போல் இருக்கிறது, அதை தமது சித்தத்தின்படி அவர் திருப்புகிறார். राजा का मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वह चाहता उधर उसको मोड़ देता है, आमीन। ராஜா வல்லமை உடையவர். राजा वो सामर्थ्य है, அவருக்கு அதிகாரம் உண்டு, उनके पास अधिकार है, ஆளுகை உண்டு, राज्य करता है, தேசம் உண்டு, देश है। ஆனா அவருடைய வாழ்க்கையவே இருதயத்தையே ராஜாதி ராஜா कंट्रोल பண்ணி நடத்துகிறாராம். लेकिन उस राजा की हृदय को ही राजाओं का राजा जो है वो मोड़ देते हैं, कंट्रोल करते हैं, ராஜாவுடைய இருதயத்தை கர்த்தர் தம்முடைய சித்தத்தின்படி திருப்புகிறாராம். राजा की हृदय को यहोवा परमेश्वर अपनी चाहत के ओर से मोड़ देते हैं। எப்படி டிரைவர் அந்த ஸ்டீரிங் அப்படி திருப்பி யூ டர்ன் போறது போல கர்த்தர் ராஜாவுடைய இருதயத்தையே திருப்புகிறாராம். जैसे गाड़ी चलाने वाला अपने स्टीयरिंग व्हील को जो मोड़ देता है, इस तरह यहोवा परमेश्वर राजा की हृदय को मोड़ देते हैं। அப்ப இவ்வளவு வல்லமை நிறைந்த ராஜாவுடைய இருதயத்தையே கர்த்தர் திருப்புறார் என்றால் ஏன் நம்முடைய வாழ்க்கையை கர்த்தர் திருப்ப மாட்டாரா? यदि इतनी सामर्थ्य से भरा हुआ राजा की हृदय को भी यहोवा ने बदल सकते हैं, तो हमारे जीवन को क्यों ना बदलेंगे? ஏன் உங்க சூழ்நிலைகளை கர்த்தர் திருப்ப மாட்டாரா? क्या आपकी परिस्थिति को प्रभु नहीं बदल सकते हैं क्या? ஏன் உங்க பலவீனங்களை கர்த்தர் திருப்ப மாட்டாரா? आपकी बलहीनता को प्रभु नहीं बदल सकते हैं क्या? இந்த வசனத்தை விசுவாசிக்கும்போது इस वचन को जब यदि हम विश्वास करें, நிச்சயமாய் கர்த்தர் ஒரு திருப்புதலை கர்த்தர் நம்முடைய வாழ்க்கையில கொண்டு வருவாராக. जरूर यहोवा परमेश्वर आपके मेरे जीवन में एक बदलाव को लेकर आएंगे, ஆமென் आमीन। முதலாவதாக ஒரு சங்கீதத்தை 30வது சங்கீதத்திலிருந்து நம்ம வாசிக்க போகிறோம். पहले भजन 30 से एक कार्य को हम देखेंगे। சங்கீதம் 30ல भजन 30 में 11வது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். 11वीं आयत को हम पढ़ते हैं। கர்த்தர் எதை திருப்பினார்? परमेश्वर क्या चीज को बदल डाला है? 11வது வசனம் இப்படி 11वीं आयत इस சொல்கிறது. तरह कहती है, என் புலம்பலை ஆனந்த களிப்பாக மாற பண்ணினார். मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला। हालेलुया 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 हालेलुया। எதை கர்த்தர் திருப்புகிறார்? किस कार्य को परमेश्वर ने बदल डाले हैं? தாவீது சொல்லுகிறார், என்னுடைய புலம்பலை கர்த்தர் திருப்பினார். दाऊद कहते हैं मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला है। எப்படி மாற்றினார்? कैसे बदल डाला? ஆனந்த களிப்பாக திரும்ப பண்ணினார். उसको परमेश्वर अनंत का पटुका से बांधा है। இந்த சங்கீதம் எந்த நேரத்துல ஏற்றப்படுகிறது என்றால், ये भजन किस समय में लिखा गया था? அங்க அந்த பிராக்கெட்ல எழுதப்பட்டிருக்கிற அந்த வாக்கியத்தை நீங்க வாசிக்கும்போது, उस भजन के नीचे लिखा हुआ है इस तरह, கிரக பிரதிஷ்டையின் பாட்டாகிய தாவீதின் சங்கீதமாய் இருக்கிறதா. भवन की प्रतिष्ठा के लिए दाऊद का भजन करके लिखा हुआ है। அப்ப தாவீது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வீடை கட்டி இருக்கிறாருங்க. यानी दाऊद बहुत बड़ा एक महल को बनाया। கேதுரு மரத்தினால கட்டப்பட்ட ஒரு பெரிய அரண்மனைங்க. देवदार से बनाया हुआ एक बहुत बड़ा राजमहल है। எல்லா வசதிகள் நிரம்பி இருக்கிறது. उसमें हर सुविधाएं भरा हुआ है, பார்க்கிறதுக்கு அற்புதமா இருக்கிறது. देखने के लिए बहुत ही अद्भुत रीति से बना हुआ है। So, அந்த ஓப்பனிங் அந்த டெடிகேஷன் சர்வீஸ்ல ऐसे उसकी प्रतिष्ठा के समय पर எல்லா ஜனங்களும் நிரம்பி இருக்கிற அந்த நேரத்துல वहां पर सारे लोग आए हुए हैं। उस समय पर தாவீது சொல்லுகிறார், दाऊद कहते हैं, என்ன சொல்லுகிறார்? क्या कहते हैं? என்னுடைய புலம்பலை, मेरी विलाप को, என்னுடைய நிந்தையை, मेरी निंदा को, என்னுடைய கண்ணீரை मेरी आंसुओं को என் தேவன் ஆனந்த களிப்பாக மாற मेरा பண்ணினார். यहोवा परमेश्वर नृत्य में बदल डाला है, आमीन। வந்த மக்களுக்கு இதெல்லாம் புரியாம இருந்திருக்கலாம். आए हुए लोगों के लिए इसके प्रति कुछ समझ में नहीं आया होगा। தாவீதுக்கு என்னையா நிந்தை? अरे दाऊद के लिए ऐसा क्या विलाप है? தாவீதுக்கு என்னையா கஷ்டம்? दाऊद के लिए ऐसा क्या कष्ट है? ஒரு நாள் வனாந்திரத்திலிருந்து ஆடு மேய்த்தது உண்மைதான். एक दिन जरूर वो भेड़ बकरी चरा रहा था जंगल में, ஆனா இவன் வாழ்க்கையில பெரிய லக்கி கிடைச்சிருக்குப்பா. लेकिन इनके जीवन में इतना अच्छा सा एक मौका मिला था। எங்கேயோ இருந்த மனுஷன் எங்கேயோ எப்படி
எப்படி வாழ்றான் பாரு. देखिए वो कहाँ था जंगल में, लेकिन अब देखो वो कहाँ रह रहा है। எல்லா ஜனங்களும் இப்படி தான் பேசி இருப்பாங்க. सारे लोग जरूर इस तरह बोलते होंगे, ஆனா தாவீதுடைய வாழ்க்கையில நடந்த மறுபக்கம் अनेक பேருக்கு தெரியாம இருக்கலாம். लेकिन दाऊद का जो पहला जीवन के प्रति जो दूसरा कार्य कई लोग नहीं जानते होंगे। அத தான் இங்க சொல்லுகிறாரு. इस कार्य को यहाँ पर बताते हैं। ஆமென். आमीन। ஒருவேளை உங்க வாழ்க்கையில शायद आपके जीवन में अनेक ஜனங்கள் உங்களை பார்த்து வித்தியாசமா பார்க்கலாம். कई लोग आपको जब देखते हैं कुछ दूसरा तरीके से देखते होंगे। ஒருவேளை உங்க வெளிப்புறத்தை பார்த்து இருக்கலாம். आपकी बाहर की तरीका को देखते होंगे, ஒருவேளை உங்க வீட்டை பார்த்து வேற மாதிரி கணித்து இருக்கலாம். या आपके घर को देखकर आपके प्रति दूसरा समझे होंगे। ஆனா உங்க உள்ளத்துல நடக்கிற காரியங்கள் யாருக்குமே தெரியாது. लेकिन आपका हृदय में जो बातें होती है उसको कोई नहीं जानते हैं। நீங்க இரவு நேரத்துல எப்படிப்பட்ட ஒரு நிந்தையில போயிட்டு இருக்கீங்க என்பதை अनेक பேருக்கு தெரியாது. जो रात के समय पर आप कैसे ऐसे निंदाओं के और गुजरते हैं करके लोग नहीं जानते हैं। தாவீதுடைய வாழ்க்கையை நீங்க கேட்டீங்கன்னா அவர் சொல்லுவாரு, दाऊद के जीवन में अगर आप पूछेंगे तो वो कहेंगे, எனக்கு எதிராளிகள் சத்துருக்கள் எவ்வளவாய் பெருகி இருக்கிறார்கள். मेरे लिए बैरियों ने, मेरे विरोधियों ने कितने ज्यादा थे। अनेकருக்கு நான் பழமொழியானேன்னு சொல்றாரு. कई लोग मेरे ऊपर वो कहावत बन चुके थे। சரீரத்துல பலனே இல்லன்ட்டார். मेरे देह में कोई बल नहीं है। பார்க்கிறவர்கள் போகிறவர்கள் எல்லாம் ஏளானமா என்ன பார்க்கறாங்கயா. जो आने जाने सारे लोग मेरे विरोध में ऐसे टट्टा कर रहे थे। கண்ணீரால என் படுக்கையை நனைத்தேன். मैं आंसुओं से मेरे खाट को भिगोता था। மரண பள்ளத்தாக்கில நான் போனேன். मृत्यु की तराई में मैंने गुजरा। अनेक கெபியிலையும் अनेक குகையிலையும் என் வாழ்க்கை கடந்து போயிருக்கிறது. ऐसी गुफा में, जंगल में मैं रहता था। இதெல்லாம் अनेकருக்கு தெரியாது. कई लोग इसे नहीं जानते हैं। உங்க வாழ்க்கையில சில காரியங்கள் अनेकருக்கு தெரியாம இருக்கலாம். आपके जीवन में भी ऐसे कई बातों को लोग नहीं जानते होंगे। நீங்க பட்டு கொண்டிருக்கிற வேதனைகள் பலருக்கு புரியாமல் கூட இருக்கலாம். आपकी वेदना के प्रति कई लोग नहीं जानते होंगे। ஒருவேளை வெளிப்புறத்தை பார்த்து வேறு விதமாய் பேசிக் கொண்டிருக்கிற आपकी ஜனங்கள் बाहर உண்டு की தான். तौर तरीका को देखकर दूसरी तरीके से सोचने वाले कई लोग होते होंगे, பட் ஒரு நாள் வரப்போகிறது. लेकिन एक दिन आने वाला है। நீங்களும் எழுந்து ஒரு கர்த்தருடைய நாமத்திற்காக டெஸ்ட் பண்ணி சொல்லுகிற ஒரு நாள் வரப்போகிறது. आप भी उठकर परमेश्वर के नाम के लिए गवाह देने वाला वक्त आ रहा है। நீங்க சொல்லுவீங்க, आप कहेंगे, கர்த்தர் திருப்பினா यहोवा परमेश्वर ने मुझे बदल डाला है। என் புலம்பலை, मेरी विलाप என் को, நிந்தையை, मेरी निंदा को, என்னுடைய அழுகையை, मेरी आंसुओं को, என்னுடைய தனிமையை, मेरी अकेलापन को, என்னுடைய சோர்வை मेरी निराशा को ஆனந்த களிப்பாக மாற பண்ணினார். उन्होंने नृत्य में बदल डाला है। आमीन। என் தேவன் ராஜாவுடைய இருதயத்தை திருப்புகிறவர் மாத்திரமல்ல, मेरा प्रभु केवल राजाओं की हृदय को ही नहीं, என் சூழ்நிலையவே கர்த்தர் திருப்பிட்டார். मेरी परिस्थिति को ही वो बदल डालते हैं। புலம்பலையே கர்த்தர் மாற मेरी பண்ணினார். विलाप को ही बदल डालते हैं। आमीन। சொல்லித்தான் தாவீது அன்றைக்கு துதிக்கிறதை நான் பார்க்கிறோம். ऐसे ही कहकर उन दिनों में दाऊद ने परमेश्वर की स्तुति की। அப்பதான் எல்லாரும் ஆச்சரியப்பட்டிருப்பாங்க. तब बहुत लोग आश्चर्य होंगे। ஆமென். आमीन। நிச்சயமாய் கர்த்தர் அப்படிப்பட்ட ஒரு சாட்சியில நிறைந்த வாழ்க்கையை ஒரு நாள் உங்க வாழ்க்கையில எழுப்ப வல்லமையுள்ளவராய் இருக்கிறார். हमारा प्रभु जरूर एक दिन आपके जीवन में भी ऐसे गवाह को खड़ा करने के लिए वो सामर्थ्य है। இன்னொரு आमीन। காரியத்தை நாம் பார்க்க போகிறோம். और एक कार्य को हम ध्यान देंगे। 2 சாமுவேல் 15வது அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். दूसरा सामुएल 15वें अध्याय को हम पलटें। இங்கேயும் தாவீதுடைய வாழ்க்கையை நாம் பார்க்க போகிறோம். यहाँ पर भी दाऊद की जीवन के प्रति कुछ कार्य को देखना चाहते हैं। கர்த்தர் எதை திருப்ப போகிறார்? यहाँ पर प्रभु किस कार्य को बदल डालना चाहते हैं? 2 சாமுவேல் दूसरा सामुएल 15வது அதிகாரம் 15वें अध्याय का 31வது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். 31वीं आयत को हम पढ़ते हैं। அப்சலமோடு கட்டுப்பாடு பண்ணிருக்கிறவருடன் அகித்தோப்பேலும் சேர்ந்திருக்கிறான் என்று தாவீதுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட போது தாவீது சொல்லுகிறாரு, கர்த்தாவே அந்த அகித்தோப்பேலின் ஆலோசனையை பைத்தியமாக்குங்க என்று சொல்லி ஒரு சின்ன ஜெபத்தை பண்ணுகிறாருங்க. यहाँ पर दाऊद इस तरह प्रार्थना करते हैं। तब दाऊद को ये समाचार मिला, अब्सलोम के संगी राजद्रोहियों के साथ अहीतोपेल है। दाऊद ने कहा, हे यहोवा, अहीतोपेल की सम्मति को मूर्खता बना दे करके एक छोटा प्रार्थना करते हैं। ஆமென். आमीन। அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, प्रभु के प्रिय लोगों, தாவீதுடைய பையன் அப்சலோம் இருக்கிறாரு. यहाँ पर दाऊद का बेटा अब्सलोम है। அவர் தாவீதுக்கு விரோதமாய் இப்ப சில ஆலோசனை அவர் பண்ணி वो கொண்டிருக்கிறார். क्या किया है? दाऊद के विरोध में कुछ ऐसे सम्मति की। என்ன நடக்குது என்றால், क्या हुआ है? தாவீதோடு கூட இருந்தவன் தான் இந்த அகித்தோப்பேலு. जो अहीतोपेल है, जिसने दाऊद के साथ रहता था, அவர் வந்து ஒரு ஐஏஎஸ் ஆபீசர் மாதிரி நினைத்துக் கொள்ளுங்களேன். यानी आप इस तरह समझ लीजिएगा वो एक आईएएस ऑफिसर है। தாவீதுக்கு வேண்டிய எல்லா ஆலோசனைகளையும் திட்டங்களையும் தீர்மானங்கள் எடுக்க வேண்டிய காரியத்துல எல்லாவற்றிலும் அவருடைய பங்கு ரொம்ப முக்கியமா இருந்துச்சு. जो दाऊद को निर्णय लेना था, योजना करना था, उन सारे बातों में अहीतोपेल का हाथ भी था। ஆனா ஒரு நாள் வந்தது, लेकिन एक दिन आया है, இந்த மனுஷன் தாவீதுக்கு எதிரான ஒரு கூட்டத்துல போய் சேர்ந்து விட்டார். ये अहीतोपेल ने क्या किया? दाऊद के विरोध उनके भैरियों के झुंड में जाकर अपने आप को जोड़ा। இப்ப இந்த நியூஸ் வந்து இப்ப தாவீதுக்கு காதுல எட்டப்படுகிறது. अब ये समाचार दाऊद को मिला है। எல்லாம் ஒன்னு சேர்ந்துட்டானுங்க.
सारे उनके विरोधियों ने इकट्ठे हो गए। நேத்து வரை என் கூட இருந்து நல்ல ஆலோசனை சொல்லி கொண்டிருந்த ஒரு மிகப்பெரிய தலைவனா இருந்தவன் कल तक मेरे साथ रहकर मेरे लिए सम्मति दिया करता था वो जो बड़ा नेता जो है अगिदोपेल, உண்மையிலேயே அவன் ஆலோசனை நல்லதா இருந்துச்சு. सचमुच में उनकी योजना बिल्कुल अच्छा रहता था दाऊद के लिए। ஆனா இன்னைக்கு அந்த ஆலோசனை அப்படியே நேரா என்னுடைய எதிர் டீமுக்குள்ள போய் உட்கார்ந்துட்டாங்க. लेकिन आज वो क्या कर दिया, उनके विरोधियों के पास चला गया। உடனே தாவீது ஒரு சின்ன ஜெபம் பண்றாரு. तुरंत दाऊद ने एक छोटा सा प्रार्थना करी, ஆண்டவரே हे यहोवा, அகித்தோப்பேலின் ஆலோசனையை பைத்தியமாக்குங்கன்றார். अगिदोपेल की सम्मति को मूर्खता बना दे करके उन्होंने प्रार्थना करी। என்ன மாதிரி ஒரு ஜெபம் தெரியுங்களா? कैसा एक प्रार्थना है। அங்க அவர் வந்து ஐஏஎஸ் ஆபீசருக்கு ஒரு ஈக்குவலான ஒரு மனுஷன் மாதிரி நீங்க வச்சுக்கலாம். अगिदोपेल को आप एक आईएएस ऑफिसर की समानता के रख सकते हैं, அவருடைய ஆலோசனை என்பது அவ்வளவு விலையேற பெற்றது. क्योंकि उनकी योजना जो है, उनकी सलाह जो है इतनी अच्छी है। அப்படிப்பட்ட ஒரு திறமையும் மகத்துவமும் நல்ல அனுபவமும் வாய்ந்த அந்த ஆலோசனையை ஆண்டவரே நீங்க பைத்தியமாக்குங்கன்னு சொல்லி ஜெபிக்கும் போது ஆண்டவர் அப்படியே பண்ணிட்டாருங்க. वैसे एक व्यक्ति की सारी सम्मति को जब मूर्खता बना दे करके जब दाऊद ने प्रार्थना की, परमेश्वर वैसा ही कर लिया। ஆமென் आमीन, ஹalleluya हालेलुया। ஏதோ ஒரு சாதாரண ஒரு மனுஷனுடைய ஆலோசனை ஒண்ணுமில்லாம போக்குங்க அப்படின்னு சொன்னா கூட ரைட்னு நினைச்சுக்கலாம். यदि एक साधारण व्यक्ति की सम्मति को इस तरह है करके अगर कहेंगे तो वो ठीक बात है। ஆனா இவ்வளவு பெரிய அனுபவம் நிறைந்த நல்ல தீர்மானங்கள்ல நல்ல ஆலோசனை கொடுக்கிற ஒரு மனுஷனுடைய மூளைய, அவருடைய அனுபவத்தை, அவருடைய திறமையை ஒண்ணுமில்லாம பண்றதுக்கும் கர்த்தர் இங்கு திருப்ப பண்ணுகிறதுக்கு போதுமானவராக இருக்கிறார். लेकिन ऐसे एक बड़ा व्यक्ति है जिन्होंने आईएएस ऑफिसर के कैडर में है, उन व्यक्ति की सम्मति को भी परमेश्वर बदल डालने के लिए, मूर्खता बनाने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ஆலோசனை அபத்தமாக்குறதுக்கு கர்த்தர் கட்டளையிட்டார் என்று வசனத்துல வாசிக்கிறோம். वचन में लिखा है उनकी सम्मति को मूर्खता बनाने के लिए परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दिया करके वचन में हम देखते हैं। ஒன்னு சொல்லட்டுங்களா? एक बात को कहूं, அவர் பெரிய ஐஏஎஸ் ஆபீஸருக்கு ஈக்குவலான ஒரு மனுஷரா இருக்கலாம். जरूर वो एक आईएएस ऑफिसर के समान के क्यों ना हो, அவருக்கு நிறைய அனுபவம் இருந்திருக்கலாம். उनके लिए कई अनुभव भी होता क्यों ना हो, இதுக்கு முன்னாடி நிறைய தீர்மானங்கள் எடுக்கிறதுக்கு உதவி செய்திருக்கலாம். इससे पहले कई निर्णय को लेने के लिए मदद किया क्यों ना हो। பட் இப்ப யாருக்கு விரோதமா இருக்கிறார் लेकिन என்றால் अब किसके विरोध में वो है? அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட தாவீதுக்கு விரோதமாய் நிற்கிறார். अभिषेकित किया हुआ दाऊद के विरोध में वो खड़ा है। இந்த அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவருக்கு விரோதமாய் எந்த ஒரு ஆலோசனையும், எந்த ஒரு கவுன்சிலும், எந்த ஒரு ஐஏஎஸும், எந்த ஒரு திறமையும் அது ஒன்றுமில்லாமலே போகும். इस अभिषेकित पाया हुआ दाऊद के विरोध में जितने भी बड़े व्यक्ति की सम्मति क्यों ना हो, सलाह क्यों ना हो, या आईएएस की तरह की उनकी योजना क्यों ना हो, वो कुछ भी सफल नहीं होता है। ஒரு கேள்வி आमीन। கேட்டுங்களா? கேக்குங்களா? एक सवाल करूं क्या? உங்ககிட்ட அபிஷேகம் இருக்குதா? आपके पास अभिषेक क्या है क्या? நீங்க அபிஷேகம் பெற்றவர்களா இருந்தா आप अभिषेकित पाया हुआ है क्या? உங்களுக்கு விரோதமாய் எந்த ஆயுதமும் அது வாய்க்காமலே போகும். आपके विरोध कोई भी तलवार, कोई भी कार्य वो सफल नहीं होता है। ஆமென். आमीन। உங்களுக்கு விரோதமாய் பல கூட்டங்கள் எழும்பி நிற்கலாம். आपके विरोध में कई झुंड खड़े हो सकते हैं, உங்களை பிடித்து சிங்கக்கேபில போடுவதற்கு, या आपके पकड़कर शेरों की गुफा में भी डाल दिया क्यों ना हो, உங்களை பிடித்து சிறைச்சாலையில போடுவதற்கு, या आपको पकड़कर बंदगृह में डाले क्यों ना हो। எத்தனையோ தேசத்து பிரதானிகள் எழும்பி நிற்கலாம். कितने देशों के बड़े बड़े नेता खड़े हो सकते हैं। உங்க ஆபீஸ்ல, நீங்க வேலை செய்யற இடத்துல, நீங்க குடியிருக்கிற பக்கத்துல பெரிய பெரிய கூட்டங்கள் நிறைந்து பேசி அவங்க தீர்மானம் கூட பண்ணிருக்கலாங்க. या आपके ऑफिस में, आपके दफ्तर में, आपके और जगह पर लोग आपके विरोध में झुंड झुंड होकर आपके विरोध भी बोलते, कुछ योजना बनाते क्यों ना हो। ஆனா அதற்கு முன்பாக உங்க அபிஷேகம் பெரிசா இருக்கிறது. लेकिन उन सारे कार्य के सामने आपका अभिषेकित है, वो बहुत ही बड़ा महान है। आमीन, உங்களுடைய हालेलुया। அபிஷேகம் பெற்ற நீங்க ஜெபிக்கும் போது அதை தேவன் பைத்தியமாக்குகிறவராய் இருக்கிறார். जब अभिषेकित पाया हुआ आप जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनकी सारे आपकी बैरियों की सम्मति को परमेश्वर मूर्खता बना देते हैं। அந்த திட்டங்களை ஒன்றுமில்லாமல் பண்ணுகிறவராய். उन सारी योजनाओं को बिल्कुल तितर पितर कर लेते हैं। ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya, हालेलुया। தாவீது ஆடு மேய்க்கிறவன் தான், உண்மைதாங்க. जरूर दाऊद एक भेड़ बकरी चराने वाला ही है, பட் கர்த்தர் அவனை அபிஷேகித்திருக்கிறது அதை காட்டிலும் பெரிய உண்மை. लेकिन यहोवा परमेश्वर ने अभिषेकित किया है, वो और बड़ा सच है। அகித்தோப்பேல் உம்முடைய ஆலோசனை பெருசு, உண்மைதான். जरूर अगितोपेल की सलाह बहुत बड़ा हो सकता है, பட் அதை காட்டிலும் தாவீது மேல் இருந்த அபிஷேகம் பெரியதா இருக்கு. लेकिन उससे बढ़कर जो दाऊद के अंदर अभिषेक है वो बहुत ही बड़ा है। ஆமென். आमीन। மூன்றாவதாக ஒரு காரியத்தை வாசிக்க போகிறோம். तीसरा एक कार्य को हम पढ़ेंगे,
எரேமியா 31 அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்க. यिर्मयाह 31वीं आयत को हम पलटें। எரேமியா 31ல यिर्मयाह 31वीं आयत की ओर हम पलटें। அதுல 18வது வசனத்தை நாம் வாசிக்க போகிறோம். उसको 18वीं आयत को हम पढ़ेंगे। எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். எரேமியா 31வது அதிகாரத்துல यिर्मयाह 31 का 18வது வசனம். 18 முதலாவது நாம் பார்த்தோம், पहले हमने देखा है ராஜாவுடைய இருதயத்தை கர்த்தர் திருப்புகிறார். राजाओं की हृदय को परमेश्वर यहोवा बदल डालते हैं। இரண்டாவதாக என் புலம்பலை ஆனந்த களிப்பாக திருப்புகிறார். दूसरा मेरा विलाप को नृत्य में बदल डालते हैं। மூன்றாவதாக அகித்தோப்பிலின் ஆலோசனை தேவன் பைத்தியமாக திருப்புகிறார். तीसरा अहीतोपेल की सम्मति को परमेश्वर मूर्खता बना देते हैं। கடைசியாக और अंतिम में 31:18 நாம் வாசிக்கிறோம், यिर्मयाह 31 का 18 में என்னை திருப்பும் அப்பொழுது திருப்பப்படுவேன், நீரே என் தேவனாகிய கர்த்தர். अब तू मुझे फेर तब मैं फिरूंगा क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है। ஆமென். आमीन। இந்த வசனம் வாசிக்கிறோம், இது ஒரு ஜெபமா இருக்கிறது. यहाँ पर एक वचन को हम पढ़ते हैं, ये ऐसा एक प्रार्थना है। கர்த்தாவே என்னை திருப்பும், हे प्रभु मुझे फेर அப்பொழுது நான் திருப்பப்படுவேன். तब मैं फिरूंगा। இதுதான் உண்மையான ஒரு மனமாற்றம். यही एक बिल्कुल सचमुच की मन फिराने की कार्य है। இதைத்தான் பரிசுத்த ஆவியானவர் இன்றைக்கு நம்மிடத்தில் வாழ்க்கையில எதிர்பார்க்கிறார். यही कार्य को आज पवित्र आत्मा अपने जीवन में चाहते हैं। எல்லாரும் சொல்லுவோமா, வலது हम கரத்தை सब உயர்த்தி, कहें कि अपने दाएं हाथ को उठाकर, கர்த்தாவே என்னை திருப்புங்க, हे प्रभु मुझे फेर அப்பொழுது நான் तब திருப்பப்படுவேன். मैं फिरूंगा। எத்தனையோ ஜனங்க நம்மள திருப்பணும்னு முயற்சி பண்றாங்க, कितने लोग हमें फेरने के लिए वो चाहते हैं, திருப்ப முடியல சில பேர். लेकिन कुछ लोगों को फेर नहीं पाते हैं। ஆனா கர்த்தர் திருப்பினார் என்றால் यदि यहोवा आपको फिरेंगे तो முற்றிலுமான ஒரு மனமாற்றத்தை நாம் பார்க்க முடியும். आप बिल्कुल परिपूर्णता की एक मन फिराने को देख सकते हैं। இன்றைக்கு நாம் திரும்புவோம், आज हम मन फिरें क्या? தேவனிடத்துக்கு திரும்புவோம், परमेश्वर की ओर फिरें क्या? பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கு நேராய் திரும்புவோம், पवित्र स्थान की ओर फिरें क्या? ஊழியத்துக்கு நேராய் திரும்புவோம், सेवकाई की ओर फिरें क्या? அவருடைய பரிசுத்தத்துக்கு நேராய் திரும்புவோம், परमेश्वर की पवित्रता की ओर फिरें क्या? அவருடைய வார்த்தைக்கு நேராய் परमेश्वर की திரும்புவோம், वचन की ओर फिरें क्या? அவருடைய சமூகத்துக்கு நேராய் திரும்புவோம். परमेश्वर की उपस्थिति की ओर फिरें क्या? ஆமென். आमीन। இதை கேட்டுக்கொண்டு அருமையான தேவனுடைய பிள்ளை, इस वचन को सुनने वाले प्रभु के प्रिय लोग, ஒருவேளை உங்க வாழ்க்கை ஏதோ ஒரு பக்கம் போய் கொண்டிருக்கலாம், शायद आपका जीवन कहीं इस तरह कहीं पर जाता क्यों ना हो, இளைய குமாரனை போல போயிருக்கலாம், या वो उड़ाव पुत्र के समान कहीं घूमते क्यों ना हो, தூரத்துல या போயிருக்கலாம், दूर पे क्यों ना हो, பன்றி மேய்க்கிற இடத்துக்கு போயிருக்கலாம், या स्वर झराने वाले जगह पर क्यों ना हो, கர்த்தரை விட்டு தூரமாய் போயிருக்கலாம், यहोवा को छोड़कर बिल्कुल दूर पे क्यों ना சபையை விட்டு हो, தூரமாய் कलीसिया से दूर क्यों ना हो, இருக்கிற இடத்துல இந்த ஜெபத்தை ஏறிடுங்க. अब जहाँ है वहीं से एक प्रार्थना को कर लीजिए। கர்த்தாவே என்னை திருப்பும், हे प्रभु मुझे फेर दे, நான் திரும்பும்படியாய் मैं வாஞ்சிக்கிறேன். फेरना चाहता हूँ। ஆமென். आमीन। கர்த்தர் திருப்புகிறார். यहोवा परमेश्वर फेरेंगे। இப்படிப்பட்ட ஒரு மனமாற்றத்தை பெற்றுக்கொள்வோமா? ऐसे एक मन फिराने के कार्य को हम पाए क्या? இதைத்தான் கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிறார். यही कार्य को प्रभु चाहते हैं। இயேசு சகை வீட்டுக்கு உள்ள பிரவேசித்த உடனே जब यीशु मसीह जक्कई के घर के अंदर प्रवेश करते ही சகையுடைய வாழ்க்கை திருப்பப்படுகிறது. जक्कई का जीवन बदल डाला है। இயேசு அங்க நிறைய பிரசங்கம்லாம் பண்ணலாங்க. वहां पर यीशु मसीह जाकर कई बड़ी प्रचार नहीं किया। இயேசு உள்ள வந்த உடனே, जैसे यीशु मसीह ने जक्कई का घर के अंदर प्रवेश किया, இயேசு வந்த வீட்டிலே यीशु मसीह जिस घर पर ஒரு है திருப்புதல் உண்டு, वहां एक बदलाव है, ஒரு மாற்றம் உண்டு. एक बदलाव है। சகை என்ன சொல்றாரு? जक्कई ने क्या किया? யாட்டெல்லாம் நான் அநியாயமா வாங்கி இருந்தனோ, சம்பாதிச்சிருந்தனோ, जिनसे मैं अन्याय से कुछ छीन लिया है, நாளத்தனையா நான் கொடுக்கிறேன். उन सारे कार्य को मैं 4 गुना वापस लौटाता है। இயேசு ஒண்ணுமே சொல்லல இத यीशु பத்தி. मसीह ने कुछ भी कहा उसके प्रति। இயேசு வந்த உடனேயே ஒரு திருப்புதலை பார்க்கிறோம். जैसे यीशु मसीह आया तुरंत एक बदलाव, உடனே இயேசு சொல்றாரு, तुरंत यीशु मसीह ने இந்த कहा வீட்டுக்கு ரட்சிப்பு வந்தது. आज इस घर पर उद्धार आया है। இவனும் आमीन। ஆபிரகாமுடைய குமாரனா ये இருக்கிறான். भी अब्राहम का संतान है। ஆமென். आमीन। இயேசு வந்த வீட்டில் திருப்புதல் உண்டு. यीशु मसीह जगह है, उस घर पर एक बदलाव है। இயேசு உங்க வாழ்க்கையில வந்திருக்கிறார் यीशु मसीह आपके जीवन में आए हैं तो ஒரு திருப்புதல் பண்ணுவோம், एक बदलाव है, யூட்டனை போடுவோம். एक यू टर्न लीजिए, மீண்டும் ஆண்டவருடைய சமூகத்துக்கு வாங்க. फिर दोबारा परमेश्वर की उपस्थिति में आइए। ஹalleluya. हालेलूया। இழந்த अनेक ஆசீர்வாதங்களை மீண்டும் அவர் தர அவர் போதுமானவராய் जितने आशीष को आप खो चुके हैं वो सारे आशीष को पाने के लिए वो परमेश्वर आपको मदद करेंगे। தேவன் உங்களுக்காக வெயிட் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். मेरा प्रभु आपके लिए इंतजार में है। திரும்புவோம், आप हम मोड़ें क्या? தேவனிடத்துக்கு திரும்புவோம், परमेश्वर की ओर मोड़ें क्या? சிலுவை பக்கம் திரும்புவோம், क्रूस की ओर फिरें क्या? உங்கள் அழைப்புக்கு நேராய் திரும்புவோம். आपकी बुलाहट की ओर फिरें क्या? கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். ये वो परमेश्वर आपको आशीषित करें। ஆமென். आमीन। ஜெபம் பண்ணுவோமா? आइए प्रार्थना करें क्या? நல்ல பிதாவே, நன்றியோடு உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். भला परमेश्वर धन्यवाद के दिल से तेरी आराधना करते हैं। நீ ராஜாவுடைய இதயத்தை திருப்புவதற்காக ஸ்தோத்திரம். प्रभु आप राजाओं के हृदय को बदल डालने के लिए धन्यवाद। எங்களுடைய புலம்பலை ஆனந்த களிப்பாக திருப்புவதற்காக ஸ்தோத்திரம். हमारी विलाप को नृत्य में बदल डालने के लिए धन्यवाद। எங்களுக்கு விரோதமாய் எழும்பி ஆலோசனை பண்ணுகிற அகித்தோப்பியருடைய ஆலோசனையை
பைத்தியமாய் திருப்புவதற்காக ஸ்தோத்திரம். हमारे विरोध उठकर जो सम्मति करने वाले अहीतोपेल की सम्मति को मुर्गुता बनाने के लिए धन्यवाद. கடைசியாக எங்க வாழ்க்கையை, எங்க இருதயத்தை, எங்க சிந்தையை, எங்க குடும்பத்தையே நீர் திருப்பி கொண்டுகிறதுக்காக ஸ்தோத்திரம் ஐயா. अंतिम में खुदावन हमारे परिवार को, हमारे जीवन को, हमारी खुदावन परिस्थिति को, हमारे हृदय को बदल डालने के लिए धन्यवाद. உம்முடைய வல்லமை நிறைந்த இந்த வார்த்தைக்கு நேராய் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நாங்கள் அர்ப்பணிக்கிறோம். आपके समझ से भरा हुआ इस वचन की ओर हम हर एक व्यक्ति अपने जीवन को अर्पण करते எங்க हैं. குடும்பத்தை, எங்களுடைய சபையை முற்றிலுமாய் அர்ப்பணிக்கிறோம். हमारे परिवार को, हमारे कलीसियाओं को अर्पण करते हैं. நீர் ஏற்று நடத்துவீராக. आप हमें अगुवाई कर, நீர் எங்களை ஆசீர்வதிப்பீராக. आशीष कर. துதி கன மகிமை எல்லாம் ஒருவருக்கே செலுத்துகிறோம். सारा स्तुति महिमा आदर तुझे देते हैं. மீட்பர் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. उद्धारकर्ता यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, मेरे जीवित परमेश्वर. ஆமென். आमीन. आमीन. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. यहोवा परमेश्वर आप सबों को आशीषित करें. Thank you. आमीन. Sang when the Spirit of the Lord moves in my heaven. Sang, I will sing, I will sing, moves in my heart. I will. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord all the earth. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord all the earth. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord all the earth. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord all the earth. The Lord is great and greatly to be praised. The Lord is great and greatly to be praised. The Lord is great and greatly to be praised. I will celebrate, sing unto the Lord. I will sing to Him a new song. I will celebrate, sing unto the Lord. I will sing to Him a new song. I will praise Him. I will sing to Him a new song. I will praise Him. I will sing to Him a new song. Hallelujah, 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 hallelujah. When the Spirit of the Lord moves in my heart, I will sing like David sang. When the Spirit of the Lord moves in my heart, I will sing like David sang. I will sing, I will sing, I will sing